بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس لیکچر میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ قضیے انتحال کے نام سے مشہور ہے۔ قبل اس کے کہ اس قضیے پر اور اس کے معنی و مفہوم پر ہم گفتگو کریں، میں پہلے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جاہلی شعر کی تدوین کیسے ہوئی، اسے روایت کیسے کیا گیا، اور پھر وہ کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس یا ہم تک کیسے پہنچی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں، اور شاید آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ زمانے جاہلیت میں لکھنے اور پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو لکھتے اور پڑھتے تھے۔ جاہلی اشعار یہ اسی وجہ سے زمانے جاہلیت میں بہت ہی کم لکھے گئے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے المعلقات السبع کے بارے میں جانا کہ انہیں لکھ کر کے باقاعدہ کعبہ کے پردے سے لٹکا دیا گیا تھا۔ باقی جو زمانے جاہلیت کی اصل حالت تھی وہ یہی تھی کہ اس زمانے میں لکھا نہیں جاتا تھا، نہ پڑھا جاتا تھا، اور نہ ہی اس کا رواج تھا۔ یہی عمومی چیز تھی۔ بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ تو پھر یہ اشعار لوگوں تک کیسے پہنچتے تھے اور یہ آج ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ تو ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بھی شاعر مشہور ہوتا تھا وہ اپنا ایک راوی بنا لیتا تھا، تو وہ راوی اس کے اشعار کو یاد رکھتا تھا اور اس کے اشعار کو روایت کر کے دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ اسی طرح اس شاعر کے جو قبیلے والے ہوتے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے اشعار کو یاد رکھتے تھے۔ یہ مشہور ہے کہ بہت سارے شعراء بہت سارے روات بنا رکھے تھے، اور ان کے اپنے اپنے راوی ان کے اشعار کو روایت کیا کرتے تھے۔ جیسے زہیر جو صاحب معلقہ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اوس بن حجر کا راوی تھا۔ اسی طرح زہیر کا بیٹا کعب بن زہیر وہ اپنے باپ کا راوی تھا۔ اسی طرح حطیہ جو ہے وہ کعب بن زہیر کا راوی تھا۔ اسی طرح قصیر عزہ جو بنو امیہ کا شاعر ہے وہ جمیل حسینہ کا راوی تھا۔ تو اس طرح یہ لوگ اپنا ایک راوی رکھتے تھے جو ان کے اشعار کو یاد کرتا تھا، اسے روایت کرتا تھا اور لوگوں میں پھیلاتا تھا۔ دھیرے دھیرے بعد میں کچھ ایسے لوگ مشہور ہوئے جن کا یہی پیشہ تھا، یعنی وہ راوی بن گئے اور وہ روات کے نام سے مشہور ہوئے، جو صرف لوگوں کے اشعار یاد کرتے تھے اور لوگوں کے اشعار روایت کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حماد بن سلمہ، خلف الاحمر، ابو عمرو بن العلا اسمعی اور مفضل ضبی ہیں۔ یہ روات ان اشعار کو یاد کیے اور یاد کرنے کے بعد انہوں نے ان اشعار کو لوگوں تک پہنچایا، اور جب تدوین کا یہ اشعار مدون کیے گئے اور دواوین کی شکل میں، مجموعات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ عربوں کے حفظ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ان کا حافظہ بڑا قوی ہوتا تھا، اور یہ ایک بار جو بات سن لیتے تھے اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ شعر روایت کے ذریعے منتقل ہوا اور پھر تدوین کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ دیگر بعض علوم کی طرح اس میں بھی کچھ ایسے راوی پیدا ہوئے جنہوں نے اشعار گڑھنا شروع کر دیا، اور وہ مختلف مصالح کی وجہ سے، بعض مصلحتوں کی وجہ سے، چاہے وہ مادی مصلحتیں ہوں، چاہے معنوی مصلحتیں ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، بعض مصالح کی بنا پر وہ اشعار گڑھنے لگے۔ جب وہ اشعار گڑھنے لگے تو جو اہل علم تھے، جو اس زمانے میں شعر کے متخصصین تھے، انہیں یہ اندازہ ہوا اور فوراً انہوں نے پکڑا اور اس کی گرفت کرنی شروع کر دی۔ بعض اہل علم نے، جیسا کہ آگے آئے گا، اس پر فنی انداز میں لکھا۔ قدامہ میں سے
بہت سارے علماء اور شعراء نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ جاہلی اشعار میں شعر گڑھے گئے ہیں اور لوگوں نے گڑھا ہے، اس کی گرفت کی، اور بعض اہل علم نے اسے فنی اعتبار سے بالکل جامعیت کے ساتھ اس موضوع پر لکھا۔ عصر حدیث میں بعض مستشرقین نے اس موضوع کو اٹھایا اور 19ویں اور 20ویں صدی میلادی میں یہ موضوع زور و شور سے اٹھا، اور اسی بات کو بیس بنا کر کہ زمانے جاہلیت میں کچھ روات یا کچھ راوی اشعار کو گڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کا اعتراف خود بعض قدامہ میں سے بعض اہل علم نے کیا ہے اور اس کو لکھا ہے، اسی کو بہانہ بنا کر کے بعض مستشرقین نے جاہلی شعر میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں بڑی لے دے ہوئی اور بہت سارے اہل علم اس میں آگے آئے، اور رد و قدح کے بعد اس موضوع کا تصفیہ کیا گیا۔ تو جب یہ موضوع مشہور ہوا اور اس موضوع پر لکھا جانے لگا، مستشرقین کی طرف سے شبہات پیدا کیے گئے بعض مقاصد کی بنا پر جو آگے آئیں گے کہ جاہلی اشعار میں شبہات کیوں پیدا کیے گئے اور اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کیوں کی گئی، اور پھر بعض عربوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے جو نئی نسل نکلی اسے جاہلی اشعار کے بارے میں شبہ ہونے لگا۔ تو اس موضوع پر پھر کثرت سے لکھا گیا، اور یہ پورا قضیہ، یہ رد و قدح اور یہ جواب اور اعتراضات، یہ شکوک و شبہات اور ان کا ازالہ، یہ قضیہ انتحال کے نام سے مشہور ہوا۔ عربی زبان میں دراصل نحل یا انتحال یہ کسی چیز کو وضع کرنے کو کہتے ہیں، جھوٹ میں کوئی چیز گڑھ لینا، اسے نحل اور انتحال کہا جاتا ہے، اور یہ وضع کے مترادف ہے۔ لیکن فرق یہ کرتے ہیں کہ نحل کہتے ہیں کسی بھی شعر کو گڑھ کے کسی کی بھی طرف منسوب کرنا، اور انتحال کہتے ہیں کسی دوسرے کے شعر کو اپنے نفس کی طرف منسوب کر لینا۔ تو من جملہ یہ قضیہ انتحال کے نام سے مشہور ہوا۔ اور جب ہم قضیہ انتحال کہتے ہیں یا انتحال کہتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد اصطلاحی طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ قضیہ جو اس موضوع کا دراسہ کرے جو زمانے جاہلیت میں اشعار گڑھے جانے سے متعلق ہے، اور اس کا تصفیہ کرے اور دراسہ کرنے کے بعد اس کی حقیقت کو آشکارا کرے۔ تو زمانے جاہلیت میں گڑھے جانے والے اشعار کا جو موضوع ہے وہ قضیہ انتحال کے نام سے مشہور ہے۔ قضیہ انتحال یہ ایسا قضیہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس پر قدامہ نے بھی لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا ہے۔ پرانے اہل علم نے اس پر کافی گفتگو کی ہے، اور کئی علماء نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ چونکہ یہ موضوع بہت سنگین تھا اور یہ موضوع بہت اہم تھا، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اہل علم نے اس پر شروع سے گفتگو کی ہے، اور یہ وضع کا جو انداز ہے اور یہ وضع جو جاہلی شعر میں آیا ہے، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ جاہلی شعر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ احادیث میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے روات پیدا ہوئے جن کے یہاں امانت داری نہیں تھی، تو انہوں نے بہت ساری حدیثیں بہت سارے مقاصد کے پیش نظر گڑھ ڈالی، لیکن اہل علم پر وہ چیز مخفی نہیں رہی، اور انہوں نے ان احادیث کو چھان پھٹک کر الگ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے شعر میں وہ اونچائی نہیں ہے، اور اس مقام تک یہ موضوع نہیں پہنچا جس مقام تک حدیث پہنچا ہے، اور وہ اگرچہ وہ انداز نقد و بصیرت کا شعر میں نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل علم نے اس پر نہ صرف گفتگو کی بلکہ اسے جانا، اور ان اشعار کو جو جاہلی شعر نہیں تھے یا جو دخیل تھے جو گڑھ لیے گئے تھے اس کو الگ کر کے بتا دیا۔ بلکہ جیسا کہ آگے آئے گا حقیقت یہ ہے وہ پہلی ہی نظر میں جان جاتے تھے کہ یہ شعر گڑھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم نے اس پر کافی گفتگو کی ہے، اور جن اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے ان میں بڑے بڑے لغت کے علماء شامل ہیں اور شعراء بھی شامل ہیں، اور یہ جیسے مثال کے طور پہ مفضل الضبی، اسمعی یا بشار بن برد، اسی طرح ابن ہشام جو صاحب سیرہ ہیں انہوں نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی طرح ابن اسحاق نے اشارہ کیا ہے، ابن الندیم نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس قضیے کو
तामा में जिसने सबसे शानदार तरीके से लिखा है वो इब्ने सलाम अल जुमही है, जिनकी मारूफ किताब है तबक़ात फ़ुहल शुअरा, तबक़ात फ़ुहल शुअरा। इसमें उन्होंने जो बड़े बड़े शुअरा थे उनके तबक़ात बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले जाहिली शुअरा को रखा है। इसके शुरू में उन्होंने इस किताब की तमहीद में क़ज़िए इंतिहाल पे गुफ्तगू की है, और यही वो शख्सियत है जिनको बेस बना करके बाद में मुस्तशरिकीन ने ये कहा कि इब्ने सलाम जुमही ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि अरबी शायरी के अंदर या जाहिली शायरी के अंदर गढ़े हुए अशार हैं, इसलिए इन अशार पे एतमाद नहीं किया जा सकता, और ये ऐसे अशार हैं जो हकीकत में इस्लामी दौर में लिखे गए हैं, इस्लामी दौर में गढ़े गए हैं, और ज़माने जाहिलियत वालों की तरफ इसे मंसूब कर दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने सलाम जुमही ने जो बातें लिखी हैं उनकी बातों को पूरी हूबहू शक्ल में मुस्तशरिकीन ने पेश नहीं किया है, बल्कि उसमें कतर बैवन और नक्श से काम लिया है। इब्ने सलाम जुमही ने अपनी किताब में ये जरूर लिखा है और इसकी तरफ इशारा किया है कि जाहिली शायरी में गढ़े हुए अशार दर आए हैं, और उसमें बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो मौजू हैं, गढ़े गए हैं, मनगढ़ंत हैं, जिनके अंदर कोई फायदा नहीं है, उनकी ना जबान से हुज्जत पकड़ी जा सकती है और ना उनसे किसी अदब का इस्तिफादा किया जा सकता है, ना कोई मानी का इस्तिखराज, किसी माने का इस्तिखराज किया जा सकता है, और ना ही मिसाल के तौर पे उसे पेश किया जा सकता है। इब्ने सलाम ने ये बात कही, लेकिन इब्ने सलाम ने इसके बाद और भी बातें कही। इब्ने सलाम जुमही ने ये कहने के बाद उसी किताब में ये भी बताया कि ये अशार गढ़ने के असबाब क्या थे, और ये वाज़ेह किया कि बाज़ कबाइल अपने कबीलों की असबियत में अशार गढ़ लिए। जब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ शोरा नहीं है, या उनके अशार कम हैं, या उनके बारे में उनके शायरों ने बहुत ज्यादा फख्र नहीं किया है, उनके लड़ाई झगड़ों गलबे और इंतसारात को नहीं लिखा है, तो शेर गढ़ करके मंसूब कर लिया ये हमारे शोरा है जिन्होंने हमारे बारे में फख्र की बातें कही। इसी तरह दूसरे वो जो रुवात थे जिन्होंने शेर गढ़ना शुरू किया, वो इसमें सबब बने। इब्ने सलाम ने उसकी तरफ इशारा किया है कि कुछ रुवात ऐसे पैदा हुए जो अपने जाती मसाले या बाद मादी मसाले की बिना पर या इज्तिमाई और सियासी मसाले की बिना पर उन्होंने अशार को गढ़ा, ये इशारा किया। लेकिन इब्ने सलाम ने इसके बाद जो सबसे अहम बात इस बाब में कही है, उसे ये मुस्तशरिकीन इनके साथ रहने वाले, इनका साथ देने वाले लोग जिक्र नहीं करते। ये तो कहते हैं कि इब्ने सलाम ने इस बात की तरफ इशारा किया है और इसका एतराफ किया है कि जाहिली शायरी में बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो गढ़े हुए हैं, लेकिन इब्ने सलाम ने उसी में ये भी कहा है कि ये जो शेर है जो गढ़े गए ये उलमा पर मख्फी नहीं है। जो अहले इल्म हैं, जो लुगत के जानने वाले हैं, जो शेर के मुतखस्सिसीन हैं, उन पर ये चीजें मख्फी नहीं है, बल्कि वो इन चीजों को पहचानते और जानते हैं, पहचानते और जानते थे, और जो शेर गढ़ा हुआ होता था उसको फौरन छांट करके वो अलग कर देते थे। और इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी शानदार सी बात कही है जो उनकी अमानतदारी पर दिलालत करती है या करता है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जाहिली अशार में बहुत सारे अशार ऐसे हैं जो गढ़े हुए, लेकिन ये अशार पहली बात तो अहले इल्म पर मख्फी नहीं है, दूसरी बात बसा औकात जब कोई ऐसा शायर या ऐसा शख्स ये शेर गढ़ता है जो किसी देहात का रहने वाला है या किसी बदकू शायर का लड़का है, किसी देहाती का लड़का है, तो उसके जबान की असालत की वजह से ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये शेर गढ़ा हुआ है या नहीं गढ़ा हुआ है। तो यहाँ कभी कभी उलमा को परेशानी होती है, लेकिन वो जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? उसकी उन्होंने मिसाल दी है कि जैसे मोती है, मोती अगर कोई मोती का आपसे वस्फ बयान करे या उसका वजन आपसे बयान करे तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो फनकार है, जो मोतियों को पहचानता है, वो मोती को जैसे ही हाथ में लेगा फौरन ये बता देगा कि ये मोती असली है या नहीं है। तो इसी तरह वो उलमा जो शेर का ज़ौक रखते थे और जो शेर को जानते थे, जाहिली शेर पे जिनकी महारत हासिल थी, वो फौरन शेर को देखते ही बता देते थे कि ये शेर गढ़ा हुआ है। तो इब्ने सलाम जुमही ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जाहिली अशार में गढ़े हुए अशार मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया उसी में
یہ اشعار اہل علم پر مخفی نہیں ہے، اور وہ فنکاروں کی طرح فوراً اس شعر کو دیکھتے ہوئی اور جوہریوں کی طرح اس شعر کو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ شعر گڑھا ہوا ہے یا نہیں گڑھا ہوا۔ ابن سلام نے اور بھی اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ان روات کا ذکر کیا ہے جو ان اشعار کو روایت کرتے تھے، جو ان اشعار کو روایت کرتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے خاص طور سے نحو کے علماء کو ذکر کیا ہے، جو جن کا یہ شغل شاغل تھا اور جو اشعار سے دلچسپی رکھتے تھے، اور اس ضمن میں بہت سارے علماء کے ساتھ خاص طور سے ابو عمرو بن العلا اور عیسیٰ ابن عمر اور یونس اور خلیل آپ جانتے ہیں مشہور ہیں اس کو، اور پھر خلف الاحمر اور اسمعی ابی عبیدہ اور مفضل الضبی وغیرہ کا ذکر کیا، اور بتایا ہے کہ یہ وہ روات تھے جو ان اشعار کے ساتھ اہتمام کرتے تھے اور انہیں اس کا علم اور درک تھا، اور یہ جان جاتے تھے کہ یہ اشعار گڑھے ہوئے ہیں یا نہیں گڑھے ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن سلام الجمحی نے اپنی کتاب طبقات فحول الشعراء میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ جاہلی اشعار میں بہت سارے شعر ایسے ہیں جو گڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اشعار اہل علم پر مخفی نہیں ہے، اور اہل علم جوہریوں کی طرح اس کو جان لیتے ہیں اور شعر سنتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ شعر گڑھا ہوا ہے یا نہیں گڑھا ہوا ہے، جیسا کہ آگے میں بعض واقعات کا ذکر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر وہ ماہر ہوتے تھے کہ فوراً سنتے ہی بتا دیا کرتے تھے۔ یہ ابن سلام الجمحی کا موقف ہے اور یہ ان کا جراسہ ہے۔ عصر حدیث میں یہ قضیہ مستشرقین نے اٹھایا اور کئی مستشرقین نے لگاتار اس پر لکھا۔ 19ویں صدی سے سلسلہ شروع ہوا اور 20ویں صدی تک یہ قضیہ اس قدر اٹھا کہ جاہلی اشعار میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا، اور خاص طور سے جب اس مستشرقین کا ساتھ بعض اہل عرب نے دیا اور وہ بھی ان کے ہم پلہ ہو گئے، تو پھر بہت سارے عرب اسکالرز اٹھے اور اس کا دفاع کیا، اور انہوں نے اس قضیے کی حقیقت کو آشکارا کیا۔ مستشرقین میں کئی لوگوں نے شعر جاہلی کے بارے میں لکھا، اور اس موضوع پر وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جاہلی شعر میں من گھڑت اشعار ہے، اس پر بھروسہ کرنے کے لائق نہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ مشہور ہوا اور جس نے اس قضیے کو بالکل آخری درجے تک پہنچایا اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ شور شرابہ ہوا، وہ ڈیوڈ سموئیل مارگولیوس جس کو عربی میں مرجلیوس کہتے ہیں، ڈیوڈ سموئیل مارگولیوس، اس نے جو ہے اس قضیے کو ایک نیا رخ دیا۔ یہ درس آکسفورڈ یونیورسٹی میں استاذ تھا، اور اس نے ایک بحث لکھا جس کا عنوان تھا اصول الشعر العربی، اصول الشعر العربی۔ اپنے اس مقالے میں، اس بحث میں، یہ اس نتیجے تک پہنچا کہ جاہلی جو شاعری ہم پڑھ رہے ہیں وہ دراصل گڑھی ہوئی شاعری ہے، اور اسے اسلامی زمانے میں لکھا گیا ہے۔ اس نے یہ نتیجہ بعض دلائل کی بنا پر نکالا، یا اس کے بعض شبہات تھے جو اس نے اپنے اس مقالے میں ذکر کیا۔ کئی سارے شبہات ہیں، بہت سارے شبہات ایسے ہیں جو اس لائق نہیں کہ وہ ذکر کیا جائیں۔ ان میں جو اہم شبہات تھے جس کو اس شخص نے، اس مستشرق نے ذکر کیا، وہ میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر اس کا رد اور ان شبہات کا ازالہ انشاءاللہ کروں گا۔ سب سے پہلے اس نے جو شبہات اس میں ذکر کیے، اس میں یہ کہا کہ ابن سلام الجمحی جو قدیم اہل عرب علماء میں سے ہیں، انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ جاہلی شاعری میں گڑھی ہوئی شاعری موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ابن سلام الجمحی نے اس کا اعتراف کیا ہے، لکھا ہے، یہ ان کی امانت داری ہے، لیکن انہوں نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جاہلی اشعار اہل علم پر مخفی نہیں ہے، اور اہل علم نے اس کو الگ کر دیا ہے، چھانٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ فوراً بتا دیتے تھے کہ یہ شعر گڑھا ہوا ہے۔ دوسرا اس کا شبہ یہ ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو جاہلی اشعار ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جاہلی اشعار جو زمانے جاہلیت کے عرب ہیں، ان کی دینی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کی تصویر کشی نہیں کرتے ہیں۔ جو جاہلی اشعار ہیں، وہ جو عرب ہیں، جو جاہلی عرب ہیں، ان کی دینی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کی تصویر کشی نہیں کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت میں غلط ہے، کیونکہ جاہلی اشعار در حقیقت جاہلی عربوں کی یا جاہلی عرب کی سیاسی زندگی کی بھی تصویر کشی کرتے ہیں،
اور اقتصادی زندگی کی بھی تصویر کشی کرتے ہیں اور ان کی اجتماعی زندگی کی بھی تصویر کشی کرتے ہیں، اور کئی ایک پی ایچ ڈی اور ایم اے کی بحثیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ کس طرح جاہلی شاعری یہ جاہلی عربوں کی زندگی کو آشکارا کرتی ہے، اس کی تصویر کشی کرتی ہے، اور جاہلی شاعری پڑھنے والا فوراً ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے ریسرچ کیے گئے ہیں، یہ دلیل یا یہ شبہ اتنا واضح ہے کہ اس سے زیادہ اس پر کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جاہلی جو اشعار ہیں وہ جاہلی عربوں کی جو دینی زندگی ہے اس کی تصویر کشی نہیں کرتی، جو ان کی دینی زندگی ہے اس کی تصویر کشی نہیں کرتی ہے، یعنی ان کے جو عقائد تھے، جو ان کے اندر وثنیت تھی، جو بتوں کی پوجا تھی، وہ اس کے اندر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی موجود ہے لیکن بہت کم ہے، موجود ہے لیکن بہت کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عصر اسلام آیا تو جاہلی شاعری میں جو وثنیت تھی اور جو اس میں خرافات تھے اس کو انہوں نے روایت نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ عقیدہ اسلام کے بالکل منافی تھا، تو اس سے انہوں نے گریز کیا ہے اور اس طرح کی شرکیات کو اور خرافات کو روایت نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شاعری ختم ہو گئی یا چلی گئی۔ اور یہی ہونا بھی چاہیے، اس طرح کی خرافات اس میں جو عقیدہ سے متصادم ہو، وہ شاعری جو عقیدہ و اخلاق کے منافی ہو اس کو نہ ذکر کرنا چاہیے، نہ اس کی روایت کرنی چاہیے اور نہ اسے لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ بلکہ بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ فقہا نے اس کا فتویٰ دیا کہ وہ شعراء جو غزل گوئی میں فحش رخ اختیار کرتے ہیں ان کے اشعار کو روایت نہ کیا جائے، جیسا کہ عمر بن ابی ربیعہ جو بنو امیہ کا مشہور شاعر ہے اور غزل میں بڑی کھلی ہوئی غزل گوئی کرتا تھا، اس کے بارے میں فقہا نے باقاعدہ اس کا نام لے کر کے یہ فتویٰ دیا۔ تو یہ دوسری بات۔ اس کے شبہوں میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ یہ جو جاہلی اشعار ہیں یہ تو دو ہی طریقے سے ہم تک پہنچ سکتے تھے یا دو ہی طریقے سے حفظ کیے جا سکتے تھے، ایک تو روایت اور ایک کتابت۔ تو روایت کتاب تو ان کے یہاں تھی نہیں، لکھنے کا زمانہ تھا نہیں، وہ لوگ اس وقت لکھتے نہیں تھے، اس لیے یہ تو بعید ہے۔ اور اس بارے میں ہم نے بتایا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں لکھا نہیں جاتا تھا، بہت ہی کم اور چھوٹے مستویٰ پر لکھا جاتا تھا، جیسا کہ معلقات کا میں نے ذکر کیا۔ اور روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اتنے سارے اشعار کو روایت کرنے کے لیے پوری ایک ٹیم چاہیے جو روایت کرے اور روایت کر کے پہنچائے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر شاعر مشہور شاعر اپنا راوی بناتا تھا اور بعد میں باقاعدہ روات کی ایک جماعت تھی، جیسا کہ ابن سلام جمحی نے ذکر کیا ہے، جو ان اشعار کو حفظ کرتے تھے اور روایت کرتے تھے یہاں تک کہ تدوین کا زمانہ آ گیا۔ تو یہ بات بھی باطل ہے اور درست نہیں ہے۔ اس کے اور بھی دیگر شبہات ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ ذکر کیے جائیں اور ان پر رد کیا جائے۔ یہ اہم بعض شبہات ہیں جن کی بنا پر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جاہلی اشعار میں ٹوٹے اور گڑھے ہوئے اشعار اس قدر ہیں کہ ان پر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ مستشرقین کے بعد یا مستشرقین کے اسی پٹری پر جو عربوں میں جو شخص چلا اور جس نے بہت سارے مشاکل پیدا کیے اور ان شبہات کو بلندیوں تک لے گیا اور آنے والی جیل میں بڑے ہی مؤثر انداز میں اس چیز کو ان کے دل و دماغ میں ڈالا، وہ طٰہٰ حسین ہے۔ طٰہٰ حسین نے جاہلی اشعار کے دو کتابیں لکھی اور ان دو کتابوں میں انہوں نے آخر میں جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ یہ تھا جو انہوں نے شارٹ کر کے یا جو رائے اپنی آخری رائے نکالی اور کہا کہ جو جاہلی شاعری ہم پڑھتے ہیں اور جنہیں ہم جاہلی شاعری کہتے ہیں، یہ جاہلی شاعری حقیقت میں اس کا جاہلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت میں اس کا جاہلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اسلام کے بعد گڑھی گئی۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے طٰہٰ حسین نے جن دلائل پر اعتماد کیا ہے اپنی دونوں کتابوں میں، ایک فی الشعر الجاہلی اور ایک فی الادب الجاہلی، ایک کتاب فی الشعر الجاہلی اور دوسری فی الادب الجاہلی ہے۔ دونوں کتابوں میں جن آراء پہ یا جن شبہات پہ اعتماد کیا ہے اور جس کے ذریعے جاہلی شعر میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اور جو سب سے مین چیز ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔
पहली चीज वही कि जो ये जाहिली शायरी है, ये ज़माने जाहिलियत के अरबों की फिक्री और दीनी और सियासी और इक्तिसादी ज़िंदगी का तर्जमान नहीं है। उनकी फिक्री, दीनी और सियासी और इक्तिसादी ज़िंदगी का तर्जमान नहीं। और हमने इससे पहले ज़िक्र किया कि ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि जाहिली शायरी बहुत ही शानदार और बहुत ही वाज़ेह अंदाज में जाहिली अरबों की सियासी, समाजी, इक्तिसादी और फिक्री ज़िंदगी पर रोशनी डालती है। और जहाँ तक दीनी ज़िंदगी का ताल्लुक है, तो मैंने बताया कि उस पर भी हल्की रोशनी डालती है, और उस तरह के जो शिरकिया और खुराफाती अशार थे, उसको रवात ने रवायत करने से गुरेज किया है, इसलिए वो शायरी हम तक नहीं पहुंची है। वैसे भी जाहिली शायरी हम तक बहुत थोड़ी मिकदार में पहुंची है, जैसा कि अबू अमर बिन अला ने कहा कि अरबों की ये जो शायरी और जो हम तक पहुंची है बहुत मामूली है। अगर ये पूरी पहुंचती तो बहुत ही ज्यादा शायरी थी, लेकिन हकीकत में ये बहुत कम मिकदार में। ताहा हुसैन ने जो दूसरा शुबहा जो छोड़ा है, वो ये है कि देखिए, ये जो जाहिली शायरी है, आप इस पर अगर गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये अरबों के लहजात का तर्जमान नहीं है। कैसे तर्जमान नहीं है? आपको पता है कि अरब मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे, उनके लहजात अलग अलग थे, और जुनूब के जो अरब है वो शिमाल के अरब से अलग अरबी बोलते थे। तो फिर ऐसा क्या है कि ये पूरी की पूरी जाहिली शायरी ये शिमाल के जबान पर या कुरैश के जबान के करीब है, और एक ही जबान में सारे लोग शायरी कैसे कर रहे हैं, जबकि उनके कबाइल अलग अलग थे और उनकी जबानें या उनके लहजात अलग अलग थे। तो मैंने इसको पिछले मुहावरे में जिक्र किया था कि अरबों की जो जबान थी और उनके जो मुख्तलिफ लहजात थे, कुरान के नुज़ूल से कबल इस तरह के असबाब व अवामिल पैदा हुए कि ये कुरैश के लहजे के करीब आ गए, और एक लहजे पर आकर के इनका शिबे इत्तफाक हो गया। और फिर ये लहजा जब कवी हुआ और यही मुतदावल हुआ, यही मशहूर हुआ उनके शेर व शायरी के जरिए, उनकी मार्केटों के जरिए, उनकी बाजारों के जरिए और दीगर अवामिल की वजह से, तो फिर यही इसी लहजे में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। एक तो ये बात है, एक तो ये बात है कि ये जो लहजात थे ये मिल करके एक लहजे के करीब हो गए, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उसी लहजे में नाजिल किया। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जाहिली जो अशार हैं वो लहजात के तर्जमान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये वाक़े के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अक्सर शायरी है वो एक लहजे में है और उसके असबाब व अवामिल हैं, जैसा कि मैंने बताया पिछले मुहावरे में। और ये इस कुरान के नुज़ूल से कबल ये सारे लहजात एक लहजे पर इकट्ठा हो गए थे, और जब इस पर इकट्ठा हुए तो कुरान उसी लहजे में, कुरान कुरैश के लहजे में नाज़िल। दूसरी बात जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये कहना कि ये जो जाहिली शायरी है ये लहजात का तर्जमान नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? बहुत शेर की या अशार की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जाहिली ज़माने जाहिलियत के लहजात की तर्जमान। यानी आप देखेंगे कि जो लोग लहजात का दरासा करते हैं, और लहजात का ये मौजू एक मुस्तकिल मौजू है, उसमें वो जो शवाहिद पेश करते हैं वो इन्हीं जाहिली अशार से पेश करते हैं जो मुख्तलिफ लहजात का तर्जमान है। तो जाहिली शायरी में एक बड़ी तादाद अशार की ऐसी मौजूद है जो ज़माने जाहिलियत के मुख्तलिफ लहजात की तर्जमान है। तो ये कहना कि जाहिली शायरी उस ज़माने के लहजात का तर्जमान नहीं है, ये भी गलत है। हकीकत यह है कि ताहा हुसैन ने इस मौजू को बहुत ही मशहूर किया और तशकीक में इस दर्जे तक गया कि उस जमाने की जो नस्ल थी और उसके बाद आने वाली नस्लों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन आप जब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताहा हुसैन के जो शुबहात थे वो उनके अपने शुबहात नहीं थे, वो दर हकीकत उनसे पहले जो मुस्तशरिकीन जो बात कह चुके थे वही वो शुबहात थे, उसी को उन्होंने अपने अंदाज में पेश किया, चाहे वो लहजात के ताल्लुक से हो और चाहे वो दीगर शुकूक व शुबहात हों जो अरबों की, जाहिली अरबों की सियासी, इक्तिसादी या समाजी जिंदगी के ताल्लुक से। तो कहने का मतलब यह है कि ताहा हुसैन ने ये शुबहात पेश किए अपनी 2 किताबों में, और ये नतीजा निकाला कि जाहिली जो शायरी है उसमें इतनी मनगढ़ंत शायरी है कि इस पर एतमाद करना मुश्किल है, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत में उन्होंने मुस्तशरिकीन के आरा पर एतमाद किया।
مستشرقین کے آراء پر اعتماد کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب طه حسین نے دیکھا کہ ان کی باتوں کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے اور یہ اس منہج میں حق پر نہیں ہے، تو آخر میں انہوں نے پھر رجوع کیا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتاب حدیث الاربعہ میں جاہلی اشعار کی تمجید، اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں گفتگو ہے، اور انہوں نے اس بارے میں رجوع بھی کیا، صراحت کے ساتھ رجوع کیا. لیکن محمود شاکر رحمہ اللہ نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ یہ بڑے اساتذہ کی ایک عادت ہوتی تھی کہ غلطیاں کھلی مجلسوں میں کرتے تھے اور علانیہ ممبروں پر غلطیاں کرتے تھے، لیکن اس کا اعتراف یہ خاص مجلسوں میں کرتے تھے، جس کی وجہ سے طلبہ گمراہ ہوتے تھے. دوسری ایک اہم بات اس ضمن میں ذکر کرنے کی یہ ہے کہ ان مستشرقین نے جو شبہات پیش کیے اور جس کو بعد میں طه حسین نے اس کو پھیلا کر کے اور نشر کر کے جاہلی شاعری کو مشکوک بنایا اور یہ قضیہ مستقل قضیہ بن گیا، تو ان مستشرقین کے دلائل اس قدر سخیف تھے اور اس قدر ضعیف تھے کہ خود مستشرقین میں سے بعض محققین نے اس کا رد کیا اور یہ کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ بات غلط ہے اور عربوں کی شاعری اصیل ہے اور یہ جاہلی شاعری میں اصالت ہے، اور اگرچہ اس کے اندر کچھ گڑھے ہوئے اشعار آ گئے ہیں لیکن یہ اشعار اہل علم پر مخفی نہیں تھے، انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہے. تو خود مستشرقین کی ایک جماعت نے اس کا اعتراف کیا اور ان پر جس کا میں نے جس مستشرق کا نام لیا اور جن لوگوں نے بھی لکھا اس پر کھل کر کے رد کیا اور ان کی باتوں کو رد کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، جاہلی شعر میں جو گڑھی ہوئی باتوں کا جو موضوع ہے اور جو ان مستشرقین نے اٹھایا ہے یہ غلط ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک مستشرق لائل نام ہے، بہت مشہور ہے، اس نے جو ہے یہ کہا اسی مارگلیوس کے بارے میں کہ یہ شخص، اس کی باتیں آپ پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پاگل ہو، جس طرح یہ جاہلی شاعری میں شبہات پیدا کر رہا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی محقق ہو بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پاگل ہو. اسی طرح اس نے ایک بہت اہم بات کہی اور کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ جاہلی شاعری کو گڑھا گیا ہے، تو جب کسی چیز کو گڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نمونہ موجود ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نمونہ موجود تھا ان کے سامنے جس کے بیس پر انہوں نے گڑھا ہے. تو اس سے یہ کم سے کم ثابت ہو جاتا ہے کہ جاہلی شاعری موجود تھی اور ان لوگوں تک پہنچی، تب انہوں نے اس کو نمونہ بنا کر کے گڑھا. تو اس کے وجود سے انکار کرنا اور اس کو مطلقاً اس کو شکوک و شبہات کے دائرے میں لانا یہ غلط ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستشرقین کا طه حسین نے ساتھ دیا اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو یہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کافی اس سے آنے والی نسلوں میں ان کا کافی فکری طور سے نقصان ہوا اور وہ اس شاعری کو مشکوک سمجھنے لگے یا اس کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں گھٹی. اور دوسری اہم بات کہ طه حسین نے جو باتیں کہی یہ ان کی اپنی باتیں نہیں تھی، ان سے پہلے مستشرقین جو باتیں کہہ چکے تھے اسی کو انہوں نے دہرایا اور اسی کا انہوں نے ذکر کیا. اب آپ دیکھیں گے کہ مستشرقین کی ایک طرف رائے آپ نے یہ دیکھا کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو مشکوک ٹھہرایا اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کا رد کیا اور کہا کہ نہیں یہ شاعری اصلی ہے، اور ان کے شکوک و شبہات کو آپ نے دیکھا اور طه حسین کی بات کو آپ نے طه حسین کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کہا اور پھر آ کر کے انہوں نے اس کا انکار کیا یا یہ اعتراف کیا کہ نہیں ان کی بات غلط ہے. اس قضیے انتحال میں جس شخص نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور جس نے اس قضیے کو صحیح رخ دے کر کے منطقی انجام تک پہنچایا ہے اور اس بات میں سب سے زیادہ محنت کی ہے، اگرچہ علماء نے طه حسین کا مصر کے اہل علم نے بھرپور جواب دیا اور اس کا رد کیا اور کئی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی کیونکہ یہ قضیہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا اور بہت ہی فتنے کا باعث بنا. لیکن ان میں جو سب سے بارز یا سب سے شاندار جو محنت ہے وہ محمود شاکر رحمہ اللہ کی. محمود شاکر رحمہ اللہ نے کئی انداز میں اس قضیے پر لکھا اور اس قضیے کا اس جاہلی شاعری کا دفاع کیا. وہ عربی کے اتنے بڑے عالم تھے، اس لیکچر میں ان کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے، اور انہیں تو استاذ کے لقب سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، استاذ محمود شاکر رحمہ اللہ. تو انہوں نے کئی انداز میں اس قضیے کو پر لکھا اور اس مسئلے کا دفاع کیا.
सबसे पहले तो ताहा हुसैन ने जो इतने पैदा किए, इन्होंने बिलमुशाफा तलबा के सामने उसको जिक्र किया और उस पर रद्द किया और ये बताया कि ये चीज गलत है। दूसरी एक चीज, इनकी एक किताब है अल मुतनब्बी, उसमें इन्होंने इनके और ताहा हुसैन के दरमियान जो बातें इस सिलसिले में उसका जिक्र किया और ये साबित की कि जाहिली अशार में जो गढ़े हुए शेर हैं उनकी एक मामूली सी हैसियत है और वो अहले इल्म इसे जानते हैं, और ताहा हुसैन के जो शुबहात हैं वो सही नहीं है। इसी तरह महमूद शाकिर रहमतुल्लाह ने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है, छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही अहम और बहुत ही शानदार है। वो किताब, उसका नाम है क़ज़िय्यतुश शि'r अल जाहिली फी किताब इब्न सल्लाम। इब्न सल्लाम जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो जाहिली शायरी के ताल्लुक से जो बातें जिक्र की है उसका इन्होंने एक छोटी सी किताब में दरासा किया, उस पर रिसर्च किया है और रिसर्च करके बहुत सारी अहम बातें लिखी हैं। उसका नाम रखा है क़ज़िय्यतुश शि'r अल जाहिली फी किताब इब्न सल्लाम। इसमें जो इन्होंने अहम बातें जिक्र की हैं, मैं उसमें से चंद बातें आपको जिक्र करता हूँ। सबसे पहले तो शेर जाहिली के अक़साम को जिक्र करके ये बताया है कि शेर जाहिली में कुछ ऐसे अशार हैं जो बिल्कुल अख्ता से पाक और साफ सुथरे हैं, जिसको अहले इल्म और अहले रवायत जानते हैं, और ये अहले बादिया से हम सही सालिम पहुंचे। और कुछ अशार ऐसे हैं जिनमें कुछ गढ़े हुए अशार आ गए हैं, यानी कुछ कसायद ऐसे हैं जिनमें कुछ गढ़े हुए अशार आ गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, ये फालतू अशार हैं जो कर लिए गए हैं, इनके आदमी को दूर रहना चाहिए। इब्न सल्लाम ने अपनी इस किताब में जहां जहां गलतियां की हैं और उनसे कुछ तो हुआ है, इसको महमूद शाकिर रहमतुल्लाह ने दुरुस्त किया है। और एक अहम चीज जो जिसकी तरफ महमूद शाकिर रहमतुल्लाह ने इसमें इशारा किया है, आगे मैं इससे बाद इक़्तिबासात जिक्र करूंगा या बाद जो चीजें इन्होंने जिक्र की उसको जिक्र करूंगा। ज़ौक़ की तरफ इशारा किया है कि अरबों का ज़ौक़ इतना बेहतरीन था और शायरी से जो लोग दिलचस्पी रखते थे या जो अहले इल्म थे, उनका ज़ौक़ इस कदर कवी था कि इसी ज़ौक़ की बिना पर वो फौरन ये फैसला कर देते थे कि इस कलाम की क़ुव्वत कितनी है, ये जाहिली है या गैर जाहिली है या कोई और फसीह और बलीग कलाम है, तो उसकी मुंतहा क्या है, वो फौरन वहां तक पहुंच जाते थे। और इस ज़िम्न में उन्होंने बाद वाक़या जिक्र किए हैं, मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आपको हैरत होगी और ताज्जुब होगा और ये बात आपको समझ में आएगी कि किस तरह बाज़ अरब कुरान को सुन करके इस्लाम ले आया करते थे, किस तरह बाज़ अरब कुरान को सुन करके इस्लाम ले आते थे। अब आप सोचे, ताज्जुब करें कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कोई सूरत पढ़ते हैं तो फौरन वो इस्लाम ले आता है, क्योंकि फौरन वो अपने ज़ौक़ से समझ जाता है कि ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और ये ज़ौक़ उसने कैसे पैदा किया है या ये ज़ौक़ उसके यहाँ कैसे पैदा हुआ है, इन्हीं जाहिली अशार की बिना पर और इसी जाहिली ज़बान की बिना पर जो उसने सुनी है। तो वो उसका ज़ौक़ इस कदर बुलंद हो चुका है कि फौरन वो ये फैसला कर बैठता है कि ये जो कलाम मैं सुन रहा हूँ, ये कलाम किसी बशर का कलाम नहीं है। आगे इस सिलसिले में मैं मज़ीद वज़ाहत करूंगा। तो उन्होंने इस किताब में ज़ौक़ के ऊपर बड़ा जोर दिया है और इसके बिना पर अहले अरब किस तरह अशार को पहचानते थे और किस तरह सही और सकीम में फर्क करते थे, इस पर रोशनी डाली है। और ये बताया है कि पहली सदी हिजरी तक जाहिली शेर साफ सुथरे अंदाज में हम तक पहुंचा है और उसके अंदर जो जो गज़ था, जो खराबी थी, उसको अहले इल्म ने बता दिया है और वाज़ेह कर दिया है। इसी तरह महमूद शाकिर रहमतुल्लाह की एक किताब है नमतुन साबुन व नमतुन मुखीफ। ये असल में मकालात का मजमूआ है जो आपने एक पर्चे में किस्तवार नशर किया था। इसमें जो 7वां मकाला है उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुस्तशरिकीन की भी खबर ली है और ताहा हुसैन की भी खबर ली है और बताया है कि ये जो मुस्तशरिकीन थे, ये दरअसल इनका मकसद तशकीक पैदा करना था और मार्गलियोस जो मुस्तशरिक था, ये कोई पहला मुस्तशरिक नहीं था जिसने इस कज़िये पर लिखा। इससे पहले भी कुछ मुस्तशरिकीन लिख चुके थे, लेकिन इसने इस कज़िये को भारी भरकम बनाया और इसको फैलाया और नशर किया और तशकीक पैदा करने की कोशिश की और ये बताया कि इसके कलाम में इतनी सखाफत थी, इतना ज़ौक़ था कि खुद मुस्तशरिकीन ने इस पर रद्द किया है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा है कि इसकी बात गलत है, सखीफ है और ये ऐसे ही है जैसे कोई पागल आदमी बिना समझे सोचे कोई बात करे। और इसमें महमूद शाकिर रहमतुल्लाह ने मजीद जो है ये वजाहत की है कि ताहा हुसैन ने अपनी किताब फिश शेर जाहिली में जो कुछ भी कहा है वो दरअसल उससे
उनसे पहले जो मुस्तशरिकीन कह चुके थे उन्हीं की बातों का उन्होंने इयादा किया है, उसमें उनकी कोई अपनी फिक्र नहीं है। और यही वजह है कि जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ा गलत काम कर दिया है तो फिर उन्होंने उससे रुजू भी किया है। लेकिन महमूद शाकिर रहमतुल्लाह ने इस बात की बड़ी जोरदार वजाहत की है, बड़े अच्छे अंदाज में, कि ऐसे असातिज़ा इनका जो एतराफ़ होता था वो इस कदर कमज़ोर होता था कि उससे इनके असल गलती पर पर्दा नहीं पड़ता था और लोग गुमराह होने से बहुत कम ही बच पाते थे। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ठीक है, जाहिली शायरी में मौजू अशार हैं या जाहिली शायरी में कुछ मनगढ़ंत अशार हैं, या ये कि मुस्तशरिकीन जाहिली शायरी को मशकूक कर रहे हैं, तो गौर करने की बात यह है कि आखिर मुस्तशरिकीन ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी ठीक है, जाहिली शायरी मशकूक है, चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, उससे अरबी जबान सीख लेंगे, तो उसको मशकूक करके इनका क्या फायदा है, ये कजिया किस कदर संगीन है। हकीकत यह है, मैंने इससे पहले भी लेक्चर में जिक्र किया था कि जाहिली शायरी का ताल्लुक बराह रास्त ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कुरान के एजाज से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि यही अरबों की वो जबान है, जब इसमें वो कमाल तक, अपने हद तक कमाल तक पहुंचे तो कुरान करीम नाजिल हुआ और उनको चैलेंज किया। तो ये वो मिक़यास है जिससे मुफादला किया जाता है, अगरचे अल्लाह के कलाम में और बशर के कलाम में ना कोई मुफादला है ना मुकारना है, लेकिन यही वो मिक़यास बचता है एजाद कुरान का। अगर इसको मशकूक कर दिया जाए तो ये मिक़यास खत्म हो जाए। फिर ये ज़बान हुज्जत है, अगर इसको मशकूक मान लिया जाए तो हुज्जियत का मसला मशकूक हो जाएगा। इसी तरह जाहिली अशार पे जितने दरासात कायम किए गए हैं, जितने रिसर्च किए गए हैं, जितने कवायद और ज़वाबित उनकी बुनियाद पर बनाए गए हैं, जितने मानी और दलालात का इस्तिशहाद इन अशार से किया गया है, या और दीगर जितने भी रिसर्च इन अशार को बुनियाद बनाकर किए गए हैं, अगर हम इनको मशकूक मान लें तो सारी की सारी चीजें जो है महल नजर और मशकूक हो जाएंगी। इसी वजह से मुस्तशरिकीन की ये कोशिश रही कि जाहिली शेर को मशकूक कर दिया जाए, लेकिन अहले इल्म जो है इसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया कि जाहिली शायरी में अगरचे कुछ अशार ऐसे हैं जो गढ़ लिए गए हैं, लेकिन वो उन सलीम अशार के मुकाबिल में बहुत कम है, और दूसरी बात उसे अहले इल्म जानते हैं, और जो शुबहात इस सिलसिले में उठाए गए हैं वो सही नहीं, वो सही नहीं है। देखें, अब हम आते हैं उस ज़ौक़ की तरफ जो अरबों के अंदर था, और वो महारत जो अरबों के अंदर थी, जिनकी बिना पर वो सही और सकीम शेर में फ़र्क करते थे या सही जाहिली शेर और मनगढ़ंत शायरी के दरमियान फ़र्क कर लेते। मैं इस सिलसिले में चंद वाक़यात ज़िक्र करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा, और चंद अक़वाल अहले इल्म के ज़िक्र करता हूँ जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि अहले अरब अरबी ज़बान में और उसके तज़व्वुक़ में, और जो जाहिली शेर है या जाहिली ज़बान है या जो इनकी फसीह और बलीग़ ज़बान है, इसमें किस कदर मुंतहा को पहुँचे हुए थे और किस कदर इनके पास ऊंचा ज़ौक़ था और रफ़ी ज़ौक़ था, जिससे ये कलाम के दरमियान फ़र्क करते थे। अस्मई ने एक बात कही है अबू अम्र इब्न अला के बारे में, मैंने जिक्र किया कि अबू अम्र इब्न अला ये जाहिली शायरी के रुवात में से, कहा कि मैं इनके पास 10 साल तक बैठा रहा, 10 साल तक इनकी मजालिस में शरीक हुआ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि ये किसी इस्लामी शेर से इस्तिशाद करते हो। यानी किसी भी मसले को जब अबू अम्र इब्न अला ने जिक्र किया या किसी भी मसले की वजाहत की, किसी भी मसले की शरह की, कोई जब बात आई और कभी जब कोई शेर जिक्र किया तो सिर्फ जाहिली शायरी का जिक्र किया। 10 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि वो कोई इस्लामी शायरी जिक्र करे। अब आप सोचें, 10 साल की मजालिस में कोई आदमी बैठा हो और किसी आदमी से के इल्म से इस्तिफादा किया हो, और इन 10 सालों में उसने सिर्फ जाहिली अशार से इस्तिशाद किया हो, तो उसको कितने जाहिली अशार याद रहे होंगे और किस कदर उसका मलका जाहिली शायरी के बारे में कवी रहा। ये एक बात। इसी तरह एक नाकिद से जो अरबी शेर को जानने वाला था, उससे किसी आदमी ने कहा कि मैं जब शेर कहता हूं या जब मैं शेर सुनता हूं और मुझे वो अच्छा लगता है, तो मुझे इसकी परवाह नहीं होती है कि आप जैसे जो नुक्काद हैं वो उसको अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं या गढ़ा हुआ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर तुम कोई दिरहम लेकर के सैरफी के पास जाओ, सर्राफ के पास जाओ, जौहरी के पास जाओ, और वो कह दे
اور तुम्हें वो दिरहम अच्छा लगता हो या वो दीनार अच्छा लगता हो, तुम जान रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये दीनार अच्छा है और सही है, और तुम गए उस जौहरी के पास और उसने ये कह दिया कि ये खोटा सिक्का है, तो तुम्हारा अच्छा कहना तुमको कोई फायदा देगा? तो इसी तरह जो तुम अशार लेकर के आओगे, अगर हम जैसे नुक्कात और साहिब बसीरत उसको अच्छा नहीं कहेंगे, उसको सही नहीं कहेंगे, तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। ये उनके इल्म और उनके मलके की बात है। अब उनके ज़ौक़ पर आते हैं और चंद वाक़यात जिक्र करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अरबों का ज़ौक़ किस कदर रफ़ी था और किस कदर वो सिर्फ अपने ज़ौक़ से और अपने इल्म और मार्फत से और जाहिली शेर के साथ जो उनकी प्रैक्टिस थी, मुमारसत थी, उससे वो जान जाते थे कि ये शेर जाहिली है या नहीं है, या ये शेर किसका है, ये भी बता देते थे। अब एक वाक़या आप देखिए, बाज़ रवायतों में आता है, अदबी रवायतों में, कि ज़िर्रुम्मा एक बहुत बड़ा शायर है उमवी दौर का, इसके दरमियान और इसका एक साथी था हिशाम नाम था, दोनों के दरमियान हजू होने लगी। तो जब ये हजू ने जब जोर पकड़ा तो ऐसा लगने लगा कि हिशाम जो है गालिब आ जाएगा, तो ज़ुर्रुम्मा ये बहुत परेशान हुआ। तो परेशान नहीं था, तो इसी परेशानी में इसकी मुलाकात जरीर से हुई। जरीर ये बहुत बड़ा शायर था बनी उमैया का, बल्कि सबसे बड़ा शायर था तकरीबन। तो इससे जब मुलाकात हुई तो इसने कहा कि तुमने कुछ तैयार किया है हिशाम के लिए, कुछ अशार उशार कहे हैं उसकी हिजो करने के लिए? तो उसने कहा हाँ, ये कसीदा तो मैंने कहा है। तो कहा वो कसीदा जरा सुनाओ। तो उसने अपना एक राइया कसीदा जो रा पर खत्म होता था उसको सुनाया। तो जरीर को लगा कि ये शेर में कोई दम नहीं है, शायद इससे ये जीत नहीं पाएगा। तो कहा कि अगर कहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। तो उसने कहा बिल्कुल हमारी मदद कर दीजिए। तो उसने जो है मदद के तौर पे उसमें 3 अशार जो है बढ़ा दिए। उसने 3 अशार जो है बढ़ा दिए। किसने? जरीर ने ज़ुर्रुम्मा के कसीदे में 3 अशार अपनी तरफ से कह दिए। वो 3 अशार जो हैं वो ये हैं कि ये दरअसल ये जो हिजू हुआ था किसके दरमियान? हिशाम अल मुज़नी, ये मुज़ैना बनो मुज़ैना का था, या मुज़ैना कबीले का था। तो इससे जो है इसको नीचा दिखाना था, तो जो उसने शेर गढ़ा, कहा यउद्दुन नासिबूना इला तमीमिन बुयूत अल मज्द अरबातन किबारा। यही 4 जो कबीले हैं वो असल वही मज्द और शरफ के कबीले हैं। यउद्दून रिबाबा व आला सादिन व अमरन सुम्मा हंज़लतल किबारा। कहा वयहलिकु बैनहल मुज़नी लग़वन कमा अलगैत फिद्दियतिल हवारा। कहा इसका कौन सा शुमार है? ये मुज़ैना वाले तो इसी में ज़ाया हो जाते हैं, बाद रातों में मरई आता है, मकसूद यही है। तो उसने जब ये कसीदा पढ़ा और ये शेर कहा तो ज़ुर्रुम्मा जो है उसको वो गालिब आ गया हिशाम पर और वो बड़ा रुसवा हुआ। जब ये वाकया हो गया तो एक दिन फरजदक जो है उसकी मुलाकात हुई ज़ुर्रुम्मा से। तो ज़ुर्रुम्मा ने कहा ये तुम जो हाल ही में जो तुमने कसीदा कहा है, जरा ये कसीदा मुझे सुनाओ। तो उसने जो है वो कसीदा उसको सुनाया। तो जब वो यहाँ पहुंचा आखिरी 3 शेरों पर, तो फरजदक ने कहा जरा दोबारा सुनाओ। तो उसने फिर दोबारा सुनाया। तो सर थोड़ी देर झुकाया, उसके बाद सर उठा करके कहा कि खुदा की कसम तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा शेर है ही नहीं, ये तो जरीर का शेर है, ये तो जरीर का शेर है। तो फौरन उसने कह दिया कि ये शेर जो है तुम्हारा नहीं, ये जरीर का शेर लग रहा। सुनते ही साथ फैसला कर, ये बनु उमैया के शायर का ज़ौक़ है। ऐसे ही एक वाकया अबू उबैदा ने जिक्र किया है कि एक बार बशार की मजलिस में, बशार ये शायर था बनु उमैया के आखिरी दौर में और बनु अब्बासिया के शुरू के दौर में था। इसने जो है इसको किसी ने कसीदा सुनाया आशा का। आशा ये जाहिली शायर है, इसका कोई कसीदा सुनाया और इस कसीदे में उसने जो है एक शेर सुनाया, व अनकरतनी वमा कानल लदी नकरत मिनल हवादिसी इल्ला शैब वस्सला। तो ये शेर जब इस शेर तक वो पहुंचा जो सुना रहा था, तो बशार ने कहा कि इस कसीदे में ये शेर मुझे आशा का नहीं लग रहा। कहा ये शेर मुझे आशा का नहीं लग रहा है। मा युशबिह कलाम अल आशा। कहा इस शेर के तो रंगो रौनक से लग ही नहीं रहा है कि आशा का शेर है। तो कह रहा है अबू उबैदा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे ही सुनते ही कह दिया कि ये पूरे कसीदे में जो 60, 70 या 50 शेर का कसीदा उसमें ये शेर इसका नहीं है। तो कहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन मैं चुप हो गया। कह रहा 10 साल के बाद, जब 10 साल हो गया, 10 साल के बाद मैं
यूनुस की मजलिस में था। यूनुस ये सीबोए का उस्ताद है, यूनुस जो है ये सीबोए का उस्ताद है। तो यूनुस की मजलिस में था, तो यूनुस ने इससे जिक्र किया, कहा कि अबू अम्र इब्न अल-अला ने, जो उस्तादों का उस्ताद था, अबू अम्र इब्न अल-अला जिसके बारे में मैंने कहा कि 10 साल तक उसकी मजलिस में असमई रहा, तो उसने कोई इस्लामी शेर उससे सुना ही नहीं, सिर्फ जाहिली शेर सुना। तो कहा कि अबू अम्र इब्न अल-अला ने कहा कि आशा के कसीदे में ये जो शेर है, ये शेर गढ़ा गया है, ये उसका शेर नहीं है। तो कह रहा है उस वक्त मुझे हैरत हुई और मैंने ताज्जुब किया कि बशार ने किस तरह सुनते ही कह दिया था कि ये शेर आशा का नहीं लग रहा है। तो अरबों का जो ज़ौक़ था, और जो लोग अरबी शायरी से दिलचस्पी रखते थे और जाहिली शायरी से दिलचस्पी रखते थे, चाहे वो उलमा का तबका रहा हो, चाहे शोरा का तबका रहा हो, वो फौरन ये बता देते थे कि ये शेर जाहिली है या गैर जाहिली है, बल्कि ये बता देते थे कि ये फलां का कलाम नहीं है, बल्कि कभी कभी ये भी कह देते थे कि ये फलां का कलाम, ये फलां का कलाम है, ये उनका ज़ौक़ था। इस सिलसिले में आखिरी जो किस्सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो दरअसल मुस्लिम की एक रवायत है, दरअसल सही मुस्लिम की एक रवायत है, और इसे इमाम मुस्लिम ने अपने सही में रवायत किया है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोस्त थे, उनका नाम जो है समाद था, सिमाद। तो ये ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का जिक्र किया और अहले मक्का ने आपको मजनून और पागल और नौज़ बिल्लाह क्या क्या कहना शुरू कर दिया, तो ये जमात जब मक्का आए तो इनको पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग इस तरह कह रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, ये इलाज भी करते थे, ये इलाज भी करते थे और जो है रुकिया वगैरह करते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर उनको कुछ ऐसा हो गया है, ये लोग कह रहे हैं, तो चलो मैं इलाज कर देता हूँ, हो सकता है कि मेरे जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज हो जाए। यानी इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई बीमारी हो, तो ये लोग कह रहे हैं, तो चले मैं जो है इलाज करता हूँ, तो कर देता हूँ, हो सकता है जो है मेरे ही हाथ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफायाब हो जाए। तो कहते हैं कि ये आए, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने आकर के कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है इलाज वगैरह करता हूँ, रुकिया वगैरह करता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे हाथ पे बहुत से लोगों को शिफा दे चुका है, तो आप कहें तो आपका भी इलाज कर देता हूँ। तो आपने बहुत सारे वाकयात पढ़े होंगे, मैंने इससे पहले भी इशारा किया कि बहुत सारे लोग या कुफार में से बहुत सारे लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, और जब उनको आप कुरान की कोई आयत पढ़ के सुनाते थे तो फौरन जो है इस्लाम ले आते थे। क्यों इस्लाम ले आते थे? क्योंकि वो उसकी बलागत को, उसकी फसाहत को अपनी ज़ौक़ से पकड़ लेते थे और ये जान जाते थे कि ये किसी कलाम, ये बशर का कलाम है ही नहीं, और वो कलाम इतना कवी होता था कि सीधे जाकर के उनके दिल में लगता था और उनके नफ्स में असर डालता था। तो ये असल दरअसल उनकी वो अक्ल थी, उनका ज़ौक़ था, उनका ये मुस्तवा था जो उन्हें इस पर मजबूर कर देता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबे हाजा के जो चंद कलमात हैं, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर पढ़ा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इतना पढ़ा इनको, इतनी बातें भी आगे भी आपने नहीं कहा। ये मुस्लिम की रवायत है। तो उन्होंने दिमाग ने कहा कि जरा इसको दोबारा आप मेरे ये कलमात दोबारा आप जरा पढ़ें, मैं इसको फिर सुनना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इन कलमात को उन पर दोहराया। जब 3 बार दोहराया तो उन्होंने दिमाग ने कहा कि मैंने काहिनों का कौल सुना है, जादूगरों का कौल सुना है, शोरा के कौल को सुना है, लेकिन इस तरह के कलमात मैंने सुने ही नहीं, मैंने सुने ही नहीं। फिर उन्होंने आखिर में कहा वलक़द बलगना नाऊसल बहर, इन कलिमात की असर अंगेजी ऐसी है कि ये समुंदर के तह में पहुंच जाएंगे। असर अंदाजी ऐसी है कि समुंदर के तह में उतर गए। उसके बाद आप शासन से कहा कि आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी बैत करता हूं। तो उन्होंने बैत की, तो आप सामने कहा वाला कौमी, तो कहा वाला कौमी, तो सारे के सारे लोग इस्लाम ले आए। तो ये चंद वाकयात हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि अरबों का ज़ौक़ कैसा था। ऐसे बाज़ौक़ लोगों के बीच में और ऐसे अहले इल्म के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है कि जाहिली शायरी में शेर दाखिल किया जाए और इनको पता ना चले और इनको खबर ना हो। ये आज का हमारा दर्स रहा। अब मैं आखिर में इस दर्स का बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने खुलासा पेश करता हूँ
اور اسی پر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ زمانے جاہلیت میں جو شاعری کی گئی تو اس زمانے میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، اس لیے روات کے ذریعے یہ اشعار منتقل ہوئے اور ان روات نے ان اشعار کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر جو ہے یہ اشعار جب زمانے تدوین آیا تو یہ اشعار تدوین کیے گئے۔ انہی روات میں کچھ راوی ایسے تھے جو اشعار کو بعض مادی یا معنوی مقاصد کی وجہ سے گڑھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اشعار کو گڑھا، جب انہوں نے اشعار کو گڑھنا شروع کیا تو اہل علم نے اس پر کلام کیا اور اس کی وضاحت کی۔ عصر حدیث میں یہ موضوع بڑا زور و شور سے اٹھا اور یہ قضیہ انتحال کے نام سے جانا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کی شاعری میں یا شعر میں جو گڑھے ہوئے اشعار ہیں ان کا دراسہ کرنا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا اور نتیجے تک پہنچنا۔ اس موضوع پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ابن سلام الجمحی نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب طبقات فول الشعراء میں اس قضیے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جہاں یہ اعتراف کیا ہے کہ جاہلی شاعری میں کچھ گڑھے ہوئے اشعار موجود ہیں یا ایک اچھی تعداد گڑھے ہوئے اشعار کی موجود ہے، وہیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اشعار اہل علم پر مخفی نہیں ہیں۔ عصر حدیث میں سب سے پہلے اس قضیے پر مستشرقین نے بحث کرنی شروع کی اور انہوں نے جاہلی اشعار میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے۔ اس میں جس شخص نے سب سے زیادہ اس قضیے کو اچھالا وہ ڈیوڈ سموئل مارگیلوس تھا، جس نے بہت سارے شبہات پیدا کیے اور یہ اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی کہ جاہلی شاعری جو ہمارے پاس موجود ہے وہ دراصل گڑھی ہوئی شاعری ہے یا اسے اسلامی دور میں گڑھا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس نے کچھ شبہات ذکر کیے، جس میں ابن سلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ نہیں ذکر کیا، یہ اس بات کو اس نے یہ چھپا لیا کہ ابن سلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل علم اسے جانتے ہیں۔ اور ان شبہات میں جو اہم شبہات تھے وہ یہ کہ جاہلی شاعری یہ زمانے جاہلیت کے عربوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فکری زندگی کی تصویر کشی نہیں کرتی ہے، اور ہم نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ جاہلی شاعری ان کی زندگی کے سارے پہلو کی تصویر کشی کرتی ہے اور دینی پہلو کا بھی ایک حد تک کرتی ہے، لیکن چونکہ اس میں بہت زیادہ شرعی مخالفات تھے اس لیے روات نے اسے روایت کرنے سے گریز کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ مستشرقین کا ساتھ طہا حسین نے دیا اور اپنی 2 کتابوں کے ذریعے فی الشعر الجاہلی اور فی الادب الجاہلی کے ذریعے اس نے اس قضیے کو بہت ہی زیادہ اچھالا اور بہت ہی زیادہ مشہور کیا، اور اس نتیجے تک کھل کر کے اعلان کیا کہ جو جاہلی شاعری آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بیشتر حصہ گڑھا ہوا ہے اور ان کا جاہلی شاعری سے تعلق نہیں ہے۔ وہی شبہات جو مستشرقین نے ذکر کیا تھا انہی کا اس نے اعادہ کیا، اور ایک شبہ جو ایک مستشرق نے بلاشیر نام کے ایک مستشرق نے ذکر کیا تھا اس کا اضافہ کیا کہ یہ جو شاعری ہے یہ عربوں کے لہجات کو، جاہلی زمانے میں جو ان کے لہجات تھے اس کی تصویر کشی نہیں کرتی ہے۔ ہم نے بتایا دلائل کے ذریعے کی چیز غلط ہے۔ پہلی بات تو لہجات کی تصویر کشی کرتی ہے، دوسری بات شاعری کا بیشتر حصہ جو ایک زبان پر یا ایک لہجے پر آیا ہے تو اس کی وجہ وہ عوامل ہیں جنہوں نے عربوں کو ایک زبان کے قریب کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ طہا حسین نے یہ سارے افکار جو ہے مستشرقین سے لیے تھے، اور بعد میں طہا حسین کو جب احساس ہوا یا علماء نے طہا حسین پر رد و قدح کیا، اور آخری میں جب ان کو بھی احساس ہوا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے یا ان کا موقف غلط ہے تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، لیکن بقول محمود شاکر رحمہ اللہ کے انہوں نے اعلان تو سر ممبر کیا تھا، یا غلطی اور گمراہی جو ہے سر ممبر ان سے سرزد ہوئی تھی، لیکن اعتراف جو ہے اس کا اس تنہائی میں یا خاص مجلسوں میں کرتے تھے، جس سے جو ہے اس موضوع کے تئیں لوگوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس سے گمراہی بہت زیادہ پھیلی۔ میں نے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عصر حدیث میں عربوں میں جنہوں نے اس موضوع پر کلام کیا ہے ان میں مصطفیٰ صادق حسین رافعی ہیں اور طہا حسین جن کا ہم نے تفصیل سے دراسہ کیا، اور محمود شاکر رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے مختلف انداز میں اس قضیے کو پر خوب اچھے سے لکھا ہے اور اس کا رد کیا ہے، اور طہا حسین اور مستشرقین کے رد و قد کو آخری درجے تک، آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ محمود شاکر رحمہ اللہ کی اس میں بڑے جہود ہیں، تقریباً ہر شبہے کا انہوں نے خلاصہ کیا ہے، اور خاص طور سے اپنی کتاب قضیۃ الشعر الجاہلی فی کتاب ابن سلام میں رد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر زور دیا ہے، عربوں کے ذوق پر زور دیا ہے، اور بعض قصے ذکر کیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب کس رفیع ذوق کے مالک تھے جس کی وجہ سے ان پر یہ گڑھی ہوئی شاعری پوشیدہ اور مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ یہ قضیہ بہت سنگین ہے اور یہ کوئی معمولی قضیہ نہیں ہے۔ جاہلی
शायरी में शुकूक व शुबहात पैदा करने का मकसद एजाद कुरान का जो मिक़यास है उसको काटना है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक एजाद कुरान से है, अरबी ज़बान की हुज्जियत से है, और उन तमाम दरासात और बहूस से है जो जाहिली शायरी पर कायम किए गए हैं। उनमें शुकूक व शुबहात पैदा करना इन सारे दरासात और बहूस में और रिसर्च में शुकूक व शुबहात पैदा करने की तरह है। ये मामला बहुत ही संगीन है, ये एजाद कुरान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उलमा ने इसका पूरी कुव्वत के साथ रद्द किया और ये साबित किया कि दर हकीकत जाहिली शायरी जो हमारे पास मौजूद है वो ज़माने जाहिलियत में कही गई है, और पहली ही नज़र में जब हम जाहिली शायरी पढ़ते हैं और इस्लामी शायरी पढ़ते हैं तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क वाज़े हो जाता है। और जो शुबहात इन लोगों ने जिक्र किए हैं, चाहे वो मुस्तशरिकीन हो चाहे ताहा हुसैन हो, वो शुबहात बहुत कमज़ोर हैं, और वो शुबहात गलत बयानी और इसी तरह मकरो फरेब पर मबनी है या जहालत पर मबनी है। उसके बाद आखिर में हमने बताया बाद अक़वाल अहले इल्म के जिक्र किए जिनसे ये पता चलता है कि अरबी ज़बान के जो उलमा थे, चाहे या जो शोरा थे, कादिरुल कलाम शोरा थे, वो किस कदर ज़बान के नब्बास थे और उनका मुस्तवा उनका तज़व्वुक़ या उनका ज़ौक़ किस कदर रफ़ी था कि वो कलाम को सुनते ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये कलाम किसका है, या ये कलाम जाहिली है या जाहिली नहीं है, या ये कलाम किस शख्स का हो सकता है, या कम अज़ कम ये कलाम गढ़ा हुआ है और जाहिली शायरी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, या फलां शेर के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये फलां शायर का है, तो ये बात सही नहीं है। इसी पर आज के इस दर्स को हम ख़त्म करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दर्स से हमको फ़ायदा पहुँचाए और हमें अरबी ज़बान सही मानों में सीखने की तौफ़ीक़ दे और उस इल्म को अपने शरीयत को समझने का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।